किसी होर दी नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। अच्छा ते साडा की अरमान? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਰਮਾਨ। और चुप कर मेरी गल सुन। मैनू तेरी कोई परवाह नहीं हैगी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं मेरी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ। पता नहीं कित्थों मेरे मत्थे आके बह गई हो। सारा मेरा ट्रिप बर्बाद करके रखता तू। वो ट्रिप जे सक्सेसफुल किते हो जाता ना तो देशों मेरी लाइफ ਵਿੱਚ वापस आ सकती सी। सब कुछ सही चल रहा है पर नहीं, भानी मारनी है तुई। की हो रहा तैनू? ओए 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 गुस्सा आ रहा मेरे ते? हैं? गुस्सा आ रहा? और शुक्र है और रब दा कि तुहानू दोनों गुस्सा ते आ रहा वा। इस करके मेरे मत्थे तो दूर तो भजोंगियां। 24 घंटे तुहाडी मनहूस शक्लां देख देख के ना पागल हो गया वां मैं। तुहानू दोनों जाने दो, मैं अपनी लाइफ च रखना तक नहीं चाहता। दफा हो जाओ, तो घरों बाहर चल जाओ। मसा एक ट्रिप प्लान होया सीगा, मैं सोचा सीगा सब कुछ सही जाऊगा, देशों तो वापस मेरी लाइफ च आ जाऊगी। एक लौता मौका मिला सी मैनू, एक लौता मौका, पर नहीं, आगे अपनी भानी मारनी सीगी। और शर्म करो, इन्ना को सुनाता जो दफा हो। मैडम जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਮੈਂ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। नहीं मैनू कुछ नहीं चाहिए। तू गेट दा लॉक लाता सी? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਲਾਤਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ मैं उस पनौती अरमान दे बारे सोच रही हाँ कि किस तरीके नाल उहनूं साडी जिंदगियां दे विचों मिटाउणा है। काला जादू कर देना चाहिए है देशों नूं वस च करन लई ते अरमान नूं उस तों दूर रखण लई। नहीं तो पनौती एक दिन सानू सारियां नूं लै डुब्बेगा। मैनू पता है इहदा सलूशन की है, मैं करदी इहदा इलाज। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। चल तू जाके सो जा, क्या दरवाजा बंद कर दी। ठीक है मैडम जी, गुड नाइट। सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे दोनों करके ना मैं अपने बच्चे नूं चज नाल मेल तक नहीं सकता। हुण मैं तुहानू दोनों चों ना किसी नूं अपने घर च नहीं रखना चाहुंदा, ना अज ते ना ही कल। बेहतर होएगा मेरी लाइफ से दूर चल जाओ। आ देखो खेड़ा छोड़ो मेरा, दफा होएगा तुम्हारा। की कहा अरमान? बिल्कुल सही कह रहा मैं। तुम दोनों जानियां घर चो बाहर चल जाओ। अरमान हुण तुहानू मेरी कोई लोड़ नहीं अपनी जिंदगी च। मेरा इन्ना सब कुछ करन तो बाद भी तुसी मैनू ये कह रहे हो? अरमान ये सब कुछ मैं तुहाडे लिए कीता है, इन्ने समझौते कीते, अपनी लग्जरियस लाइफ छड्डी सिर्फ तुहाडे लिए, अपनी जॉब छड्डी सिर्फ तुहाडे लिए, अपने डैड नाल लड़ी सिर्फ तुहाडे लिए, इत्थों तक कि दूसरी जनानियां नाल लड़ी सिर्फ तुहाडे लिए। अरमान ये भी घट से मैं तुहाडे करके उस घर नूं अगला। की नहीं तू उस घर नूं अग लाई सी? ये तू की कह रही है मिनी? तू? हाँ मैं ही सी हो। मैं उस देशों नूं जानू मारना चाहती सी क्योंकि ओदे करके अरमान तुसी सानू भुल गए। ये सब कुछ मैं सिर्फ तुहाडे लिए कीता है ते इहदे जिम्मेवार भी सिर्फ तुसी हो अरमान, सिर्फ तुसी। सिर्फ तुहाडे करके मैनू ये सब कुछ करना पिया। मिनी तू तू उस घर नूं अग लाई सी? उस घर नूं अग तू लाई सी ते मसा मसा मरनों बचिया सी मिनी? हाँ अरमान मैं ही सी।
ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਚੋਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ੋਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ੋਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸੋਚਿਆ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਰਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਅਰਮਾਨ ਆ ਮਿਨੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਸ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾ ਭਾਂਡਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ। ਮਿਨੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰਰ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਇਸ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਨੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਬੋਲਣ ਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ? ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। ਅਰਮਾਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼, ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਅਰਮਾਨ ਪਲੀਜ਼। ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੋ। ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
रणवीर जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। गुड नाइट रणवीर जी। ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ, ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੇਸ਼ੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਰਣਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾਪਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਣਵੀਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿੰਪਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ हैं ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਦ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ। ठीक है, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਭੇਜ ਲੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਂਗੀ, क्योंकि ये सब कुछ करके ना वो आप ही बड़ी मुसीबत च खड़ी हो गई है। पता किवें? आफ्टर ऑल उस घर नूं अग किने लाई सी? तू। ते मर्डर करने दा प्लान किने कीता सी? तू। तो फिर जेल च कौन जाएगा? तू ही ना।
मिनी ये सब कुछ करके ना तू अपने लिए बहुत मुसीबत इकट्ठियां कर लेती ने ते तेरे लिए चंगा यही होएगा कि तू इस घर नूं छड्ड के चली जा। वैसे भी अरमान तो तेरे तो हुण नफरत ही करते ने ना उन्होंने तेनू अपनी जिंदगी दे विच रखना है ते को सिर्फ एक मौका सीगा पर तू वो भी मौका गवा चुकी हुई है। हुण तू पैसिਆਂ ਦਾ सोचे बिना इस घर तो चली जा ते इस घर दोबारा आने बारे सोची भी ना। जे फिर भी तू सोच लिया ना ते मैं तेरे पापा नू कॉल कर दांगी ते उन्होंने यह दस दांगी कि तू मैनू किद्दां ब्लैकमेल कर दी है इस घर च रहन लई ते अरमान दी जिंदगी च रहन लई। इस नाल वधिया यही है कि तू चल जा। हुण तू आप देख कि तू अपने पापा दे घर जाना है या जेल। सो जा इत्थों, लग गई समझ कि नहीं? चुक अपना बैग ते दफा होया कर तो बाहर। देख मिनी, मेरे मुंह में कुछ ना सुन ली। बाहर जा। ठीक है अरमान, मैं जा रही हूँ। पर पूरा सच दस के जावांगी। आखिर अरमान को भी पता लगना चाहिए ना कि पूरा सच की है। क्यों अरमान, तुसी जानना नहीं चाहोगे? साफ साफ बोल, कहना की चाहनी है तू? अद्धा सच तो तुहानू पता है अरमान कि अग मैं लाई सी, पर पूरा सच मैं तुहानू दसनी आ। ये जेड़ा तुहाडा फिकर करन दा टोन कर रही है ना इत्थे, ये सिंपल भी उत्थे ही मौजूद सी। ये भी तुहानू बचा सकदी सी। पर नहीं, ये उत्थे मेरी वीडियो बना रही सी। मैं तुहानू प्रूफ सेंड करता है, तुसी अपना फोन चेक कर लियो, तुहानू सब सच पता लग जाऊगा। अरमान, मैं जो किता सो किता, पर एने भी घट नहीं किता। जब मैं अग लाई सी ते उस वेले ए भी मेरे नाल सी। तेजो, रणवीर
इतनी रात में फोन तेजो जी ना उठ जा। अरमान अरमान था इस वेले फोन